बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे शनि जो राशि परिवर्तन करबा को जाउछंती, कुंभ राशि रो मीन राशि को प्रवेश करबा को जाउछंती, तो शनिकर एही गोचर फल रे आपणक जीवन उपरे एहार किभली प्रभाव पड़िबो, आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो। तो बंधु माने 29 मार्च 2025 को शनिदेव निजर राशि परिवर्तन करबा को जाउछंती, कुंभ राशि रो मीन राशि को प्रवेश करबा को जाउछंती। ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनिदेव कोनोसी एक राशि रे सबुठारु अधिक समय पर्यंत रहिथांती। कारण शनिदेव गोटे राशि रे दीर्घ 2.5 वर्ष पर्यंत रहिथांती। शनिदेवंकु न्यायर देवता एवं कर्म फलदाता बोली कहा जाय थाए। आमको आमर कर्म आधार रे ही शनिदेव कर्म आमर फल प्रदान करिथांती। आमे जेउ भली कार्य करिथाउ आमको सेही भली फल शनिदेव प्रदान करिथांती। तो जो व्यक्ति निज जीवन रे भल कार्य करिथांती निश्चित भावरे शनिदेव सेही व्यक्ति को भल फल प्रदान करिथांती। एवं जो व्यक्ति निज जीवन रे किछि खराब कार्य करिथांती तो से भली भावरे तांको मध्य शनिदेव तांकर कर्म आधार रे दंड प्रदान करिथांती। तेबे वर्तमान शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि रे विराजमान अछंती। मात्र 29 मार्च 2025 रे देवगुरुंकर राशि मीन राशि रे शनि प्रवेश करिवे, जहार प्रभाव 12टी जाक राशि मानक उपरे पड़िबाकु जाउछि। किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानकर शनि 7.5 आरंभ हेबाकु जाउछि, तो किछि व्यक्ति विशेष मानकर शनि 7.5 रो समाप्त हेबाकु जाउछि। आउ किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानकर शनि 2.5 समाप्त हेबाकु जाउथिबा बेले आउ किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानकर शनि 2.5 आरंभ हेबाकु जाउछि। तेबे शनिकर एही गोचर परे धनु राशि रे शनि 2.5 रो आरंभ हेबाकु जाउछि। तेबे एही जो 2.5 वर्ष रहिबो सेही 2.5 वर्ष मध्यरे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो, शनिदेव आपणक जीवन रे केउ भली प्रभाव पकाइबे से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। तेबे वीडियोटी को आरंभ करबा पूर्वरु आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। कारण शनि दशा सर्वदा चंद्र राशि आधार रे ही लागि थाए। तो राशि चक्र रो 12 गोटी राशि मध्यरु नवम राशि हेउछि धनु राशि। तेबे बंधु माने 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपणकर तृतीय भावरु चतुर्थ भाव को गोचर करिवे। शनिदेव कुंभ राशि रो मीन राशि को गोचर करिबा द्वारा धनु राशि रे द्वितीय एवं तृतीय भावर स्वामी होई शनिदेव चतुर्थ भावरे गोचर करिवे। तो चतुर्थ भावरे रही शनिदेव आपणकर षष्ठ, दशम एवं आपणकर लग्न को दृष्टि पकाइबे, जहा फल रे 29 मार्च ठारू आपणकर राशि रे शनि 2.5 रो आरंभ होइजिबो। तो एहार प्रभाव रे कोनोसी कारणरो आपणकर परिवार रे मतभेद देखा देई पारे, परिवार रे कलह झगड़ा इत्यादि देखा देई पारे। कार्य क्षेत्र रे आपणक उपरे कार्यभार बढ़ी जिवो, आपणक उपरे प्रेशर अधिक रहिबो। एहा सहित कार्य क्षेत्र रे आपणक बड़ सफलता मध्य प्राप्ति हेबो। बंधु माने चतुर्थ भावटी होइथाय समस्त प्रकारर भौतिक सुखर भाव एवं मांकर भाव। तो धनु राशि व्यक्ति विशेष माने जदि एही समय कठिन परिश्रम करंती निश्चित भावरे आपणको समस्त प्रकारर भौतिक सुखर प्राप्ति हेबो। आपण निजर परिश्रम बलरे समस्त सुख समृद्धि को निज पाखको आनी पारिबे। तेबे मां को सहित एही 2.5 वर्ष मध्यरे आपणकर भल संपर्क न रही पारे, किंबा आपणक मांकर स्वास्थ्य बारंबार खराब हेबा कारणरू आपणकर अधिक धन मध्य खर्च होई पारे। भूमि वाहन एसबु सुखरू आपण किछि कांशरे वंचित रही पारंती।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା, ସହାନୁଭୂତି ଭାବ ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ରହିବ। ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶନିଦେବକୁ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ଏବଂ ପାପୀ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଶନିଦେବ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହାର ବିପରୀତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ସ୍ୱରାଶିରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ରଙ୍କରୁ ରାଜା ହେବାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦାର, ଶାନ୍ତ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଆଦି ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଶନି ରହି ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ତ ଶନିଙ୍କର ଏହି ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ରୋଗରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଋଣ କରଜ କରିଥିଲେ, ତ ସେ ଋଣ କରଜର ଭାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇଯିବ। ସେସବୁ ଋଣ କରଜକୁ ଶୁଝିବାକୁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଶତ୍ରୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହି ଶନି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆସିବ। ନିଜର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହି ଶନି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ଆପଣ କର୍ମବାନ ହେବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଦେବା ସହିତ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେବ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦୋହଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ କମି ଦେଖାଦେବ। ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଋଣ ନ ଶୁଝି ପାରିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଏପରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଏସବୁ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ କାଉକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।